ओम नमोरियंताणम नमो सिद्धाणम नमार्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोहे सव्वसाहुणम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं जायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अहो उपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो चीन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु काननो तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग अमया दर्श रहो ओ शिव पद तक तुझ संग माता हाथ ग्रहो। ये समयसार नाम का परम अध्यात्म शास्त्र है। भगवत कुंकुंदाचार्य देव ने मांगलिक करके प्रतिज्ञा की है कि मैं समयसार को कहूँगा। समयसार में जीव अजीव अधिकार चलता है। जीव अजीव अधिकार में ज्ञायक स्वभाव को जीव कहना है और दूसरे सब को अजीव कहना है। जीव का स्वरूप और अजीव का स्वरूप समझकर जीव अजीव के बीच में भिन्नता का श्रद्धान करा के आचार्य भगवान सम्यक दर्शन की प्राप्ति कराना चाहते हैं। जीव अजीव अधिकार में 49 गाथा चलती है। 49 गाथा में जीव का लक्षण और अजीव का लक्षण दिखाकर अजीव का लक्ष्य छुड़ाकर जीव का यानी ज्ञाय का लक्ष्य करा के सम्यक दर्शन की प्राप्ति करानी है। 49 गाथा में व्यक्त और अव्यक्त का बोल चलता है। उसमें आज का विषय चौथा बोल है। चौथा बोल में आचार्य भगवान कहते हैं कि क्षणिक व्यक्ति मात्र नहीं है, इसलिए अव्यक्त है। क्या कहा? क्षणिक व्यक्ति मात्र यानी ज्ञायक वर्तमान पर्याय जितना नहीं है। इसलिए अव्यक्त है। तो प्रथम तो इस बोल में व्यक्त किसको कहते हैं
अव्यक्त किसको कहते हैं? तो कि जीव की वर्तमान वर्ती पर्याय उसको व्यक्त कहना है, और वर्तमान वर्ती जो पर्याय है उसमें छुपा हुआ ज्ञायक उसको अव्यक्त कहना है। फिर से गुजराती में 49 ગાથામાં વ્યક્ત અને અવ્યક્તના બોલ ચાલે છે. અવ્યક્તના બોલમાં ચોથો બોલ ચાલે છે. ચોથા બોલના શબ્દો છે ક્ષણિક વ્યક્તિ માત્ર, નથી માટે અવ્યક્ત છે. ક્ષણિક વ્યક્તિ માત્ર એટલે ક્ષણિક તો વર્તમાન પર્યાય છે. આ બોલમાં વર્તમાન પર્યાયની વાત કેમ લીધી? તો કે ત્રીજા બોલમાં ભૂત ભાવિ પર્યાયોની વાત લેવાઈ ગઈ છે. કે ભૂતની પર્યાય અને ભવિષ્યની પર્યાય શક્તિ રૂપે દ્રવ્ય સ્વભાવમાં છે. એ વિષય તો ત્રીજા બોલમાં ચાલી ગયો છે. ચોથા બોલમાં આચાર્ય ભગવાન કહે છે ક્ષણિક વ્યક્તિ માત્ર. વ્યક્તિ માત્રનો અર્થ છે પર્યાય માત્ર. ક્ષણિક પર્યાય માત્ર એટલે વર્તમાન ક્ષણિક પર્યાય માત્ર. જ્ઞાયક સ્વભાવ છે એનું સ્વરૂપ વર્તમાન વર્તતી એક સમયની પર્યાય જેટલું એનું સ્વરૂપ નથી. તો વર્તમાન વર્તી પર્યાય એને આચાર્ય ભગવંત અજીવ કહે છે. અને જ્ઞાયક સ્વભાવને આચાર્ય ભગવંત જીવ કહે છે. જીવ અને અજીવ બંનેનું સ્વરૂપ ભિન્ન ભિન્ન છે. અજીવનું લક્ષ છોડાવવું છે, એટલે કે વર્તમાન વર્તતી પર્યાયનું લક્ષ છોડાવવું છે. અને જ્ઞાયક સ્વભાવનું લક્ષ કરાવવું છે. વર્તમાન વર્તતી પર્યાયને અજીવ કેમ કીધી? તો કે જેમ અજીવનું લક્ષ કરવાથી સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર એટલે કે મોક્ષ માર્ગ પ્રગટી શકતો નથી, એવી રીતે વર્તમાન વર્તતી એક સમયની પર્યાય
એનું લક્ષ કરવાથી પણ વિકલ્પ ઉત્પન્ન થાય છે. વર્તમાન વર્તતી પર્યાયનું લક્ષ કરવાથી સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર પ્રગટ થઈ શકતું નથી. માટે જે વર્તમાન વર્તતી પર્યાય એનું લક્ષ કરવાથી પણ વિકલ્પ ઉત્પન્ન થાય અને પરદ્રવ્યો અજીવ એનું લક્ષ કરતા પણ વિકલ્પ ઉત્પન્ન થાય. પર્યાયનું લક્ષ છોડાવવું છે, વર્તમાન વર્તી પર્યાયનું લક્ષ છોડાવવું છે. એ લક્ષ છોડાવવા માટે એને અજીવ કહ્યો. છે તો જીવની પર્યાય, છે તો ચેતનવંતી પર્યાય. फिर से क्या कहा हिंदी में? वर्तमान वर्ती पर्याय को अजीव कहा. तो किसी को प्रश्न हो सकता है कि वो जीव की वर्तमान वर्ती पर्याय है, वो तो चेतन है, जीव की सत्ता में उत्पन्न हुई है, उसका कर्ता भी जीव है, उसका भोक्ता भी जीव है. जीव के असंख्यात प्रदेश से उत्पन्न हुई है. तो वर्तमान वर्ती पर्याय को, और वो भी जीव की पर्याय को अजीव क्यों कहा? यहाँ जीव अजीव अधिकार चलता है. जीव अजीव अधिकार का प्रयोजन सम्यक दर्शन की प्राप्ति कराने का है. जैसा तू 5 अजीव द्रव्यों और तेरे अलावा दूसरे अनंत जीवों, उसका लक्ष्य करने से भी तुझे सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होता है, उसी प्रकार तेरी वर्तमान वर्ती पर्याय उसका लक्ष्य करने से भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती नहीं है. तो जैसे और द्रव्य तेरे लिए अजीव है, उसी प्रकार वर्तमान तेरी वर्ती पर्याय वो भी अजीव है. जिस प्रकार तेरे अलावा जितने द्रव्य है उसका लक्ष्य छुड़ाकर नायक का लक्ष्य कराना है, उसी प्रकार तेरी वर्तमान पर्याय का भी लक्ष्य छुड़ाकर ज्ञायक स्वभाव का लक्ष्य कराना है. ज्ञायक स्वभाव का लक्ष्य क्यों कराना है? तो कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र
प्रकट करने की विधि और रीत उसका प्रकार एक है। उसका प्रकार क्या है कि ज्ञायक का लक्ष्य करने से जब दृष्टि ज्ञायक पर गिरती है उसी समय उपयोग भी वर्तमान पर्याय का लक्ष्य छोड़कर ज्ञायक सन्मुख सहज हो जाता है और उसी समय चारित्र की पर्याय ज्ञायक स्वभाव में स्थिरता पाती है। तो उसी समय सम्यक दर्शन ज्ञान के साथ चारित्र की आंशिक शुद्धता के साथ अनंत गुणों की आंशिक शुद्धता प्रकट होती है। वर्तमान पर्याय का स्वरूप, तेरी स्वयं की वर्तमान पर्याय का स्वरूप और तेरा ज्ञायक का स्वरूप, ये दोनों स्वरूप में महिमा किसकी है? पर्याय के स्वरूप की महिमा है कि ज्ञायक स्वभाव की महिमा है? पर्याय क्षणिक है, द्रव्य स्वभाव त्रिकाल है। तो त्रिकाल की महिमा करेगा कि क्षणिक की महिमा करेगा? तो कि त्रिकाल की महिमा कर ले। पर्याय अनित्य है, त्रिकाल शुद्ध स्वभाव नित्य है। तो अनित्य का ध्यान हो सकता है कि नित्य का ध्यान हो सकता है? अनित्य की महिमा है कि नित्य की महिमा है? तो नित्य की महिमा कर ले। पर्याय उत्पाद व्यय वाली है। प्रति समय नई पर्याय उत्पन्न होती है, दूसरे समय बिखर जाती है। तो जिसका स्वरूप जन्म मरण वाला है, उसके सामने ज्ञायक स्वभाव ध्रुव स्वभाव है। जिसका कभी जन्म हुआ नहीं, जिसका मरण कभी होने वाला नहीं। तो जन्म मरण वाली पर्याय, वर्तमान पर्याय जन्म मरण होता है, उसका उत्पाद भी होता है। और ध्रुव स्वभाव, ज्ञायक स्वभाव जन्म मरण से रहित। तो दो में से किसकी महिमा है? तुझे वर्तमान पर्याय की महिमा करनी है कि ज्ञायक ध्रुव स्वभाव की महिमा करनी है? जो पर्याय है
उसका स्वरूप प्रति समय बदलता है। उसमें हानि वृद्धि होती है। पर्याय उसमें हानि वृद्धि होती है, लेकिन द्रव्य स्वभाव, ज्ञायक स्वभाव एक रूप रहता है। तो जिसमें वृद्धि हानि हो उसकी महिमा करनी है कि जो तीनों काल परिपूर्ण शक्ति रूप सामर्थ्य वाला, एक रूप रहने वाला नायक की महिमा करनी है। पर्याय तो व्यतिरेकी है। पर्याय व्यतिरेकी का अर्थ क्या? तो कि उसमें तो विविधता दिखने में आती है। कोई क्रोध की पर्याय, कोई मान की पर्याय, कोई माया की पर्याय, कोई लोभ की पर्याय। तो उसमें तो अनादि से अनंत काल पर्याय में व्यतिरेकीपना दिखने में आता है। जब ज्ञायक उसमें विद्विता नहीं, वो तो द्रव्य सामान्य स्वरूप परिपूर्ण अनंत शक्ति का सामर्थ्य स्वरूप, उसका जो शक्ति रूप सामर्थ्य है उसमें विद्विता दिखने में आती नहीं। तो जो पर्याय व्यतिरेकी है और जो ज्ञायक स्वभाव द्रव्य सामान्य अनादि से अनंत काल अनंत शक्ति रूप सामर्थ्य वाला एक रूप, तो महिमा किसकी है? वर्तमान वर्ती पर्याय की, के द्रव्य स्वभाव की, ज्ञायक की। पर्याय को क्षणिक कहा और नित्य कहा, उत्पाद व्यय वाला कहा, व्यतिरेकी कहा। तो क्षणिक का ध्यान कैसे हो सकता है? अनित्य का ध्यान कैसे हो सकता है? जिसका उत्पाद व्यय प्रति समय होता है उसका ध्यान कैसे हो सकता है? जिसका स्वरूप प्रति समय बदलता है उसका ध्यान कैसे हो सकता है? उसमें एकाग्रता नहीं हो सकती। तो पर्याय ध्यान का विषय नहीं। जब ज्ञायक स्वभाव त्रिकाल है, नित्य है, ध्रुव है, एक रूप रहने वाला है, अनंत शक्ति रूप सामर्थ्य वाला है, उसका ध्यान हो सकता है। तो पर्याय की, वर्तमान वर्ती पर्याय की महिमा और ज्ञायक स्वभाव की महिमा
वर्तमान वर्ती पर्याय को व्यक्त कहा। ज्ञायक स्वभाव वही पर्याय में छुपा हुआ है, उसको अव्यक्त कहा। व्यक्त का लक्ष्य छुड़ाकर अव्यक्त का लक्ष्य करने से जीव को वर्तमान पर्याय में ज्ञायक में पड़ा हुआ शक्ति स्वरूप सामर्थ्य व्यक्त होने से सम्यक दशा ज्ञान चारित्र यानी साधक दशा यानी अंतरात्म दशा यानी मोक्ष मार्ग प्रकट होता है। पर्याय एक समय की, उसका लक्ष्य कैसे करोगे? तो पर्याय पर से दृष्टि और उपयोग घटाकर ज्ञायक में दृष्टि और उपयोग की जमावट करके जीव को मोक्ष मार्ग प्रकट करना है। इसलिए आचार्य भगवान ने कहा कि ज्ञायक क्षणिक व्यक्ति मात्र नहीं है, ज्ञायक तो अव्यक्त है और वो ज्ञायक अव्यक्त है, उसको जीव कहा। वर्तमान पर्याय को अव्यक्त कहा। वर्तमान पर्याय को अजीव कहा। अजीव का लक्ष्य छुड़वाया। अब देखो, जो वर्तमान पर्याय है वो वर्तमान पर्याय और ज्ञायक स्वभाव दोनों के बीच में भिन्नता दिखानी है। भिन्नता किस प्रकार दिखानी है कि पर्याय पर्याय स्वरूप है, द्रव्य स्वभाव स्वरूप है। द्रव्य स्वभाव पर्याय स्वरूप नहीं हो सकता और पर्याय द्रव्य स्वभाव रूप नहीं हो सकती। दोनों का स्वरूप भिन्न, दोनों का स्वरूप भिन्न है। उसमें उपादेय कौन, ग्रहण किसको करे और त्याग किसको करे? ध्यान के लिए मुझे ध्यान करना है तो मैं पर्याय का लक्ष्य करूं, पर्याय को उपादेय बनाऊं, पर्याय को ग्रहण करूं कि द्रव्य स्वभाव का लक्ष्य करूं, द्रव्य स्वभाव का ध्यान करूं, द्रव्य स्वभाव को उपादेय करूं? तो कि द्रव्य स्वभाव को उपादेय करना है। क्यों?
तो कि द्रव्य स्वभाव उसमें इतना शक्ति रूप सामर्थ्य है कि सादी अनंत काल शुद्ध पर्याय उसमें से आएगी, लेकिन वर्तमान पर्याय में ऐसी कोई ताकत नहीं है, ऐसी कोई ताकत नहीं है कि वर्तमान पर्याय में से दूसरी पर्याय आ सके। ख्याल में आता है? फिर से गुजराती में, चौथो बोल, ક્ષણિક વ્યક્તિ માત્ર નથી માટે અવ્યક્ત છે। એક જ સેન્ટન્સ, એક જ વાક્ય છે, પણ ક્ષણિક વ્યક્તિ માત્ર કોણ નથી? તો કે જ્ઞાયક ક્ષણિક વ્યક્તિ માત્ર નથી। વ્યક્તિ માત્રનો અર્થ શું? તો કે પર્યાય માત્ર। જ્ઞાયક ક્ષણિક પર્યાય માત્ર નથી। તો જે ક્ષણિક નથી પણ ત્રિકાળ છે એ અવ્યક્ત છે। એટલે ક્ષણિક વ્યક્તિ માત્ર નથી માટે અવ્યક્ત છે। તો અવ્યક્ત કોને કહેવો છે? તો કે અવ્યક્ત જ્ઞાયક સ્વભાવને કહેવો છે। આચાર્ય ભગવંત આ એક વાક્યમાં શું કહેવા માંગે છે? તો કે વર્તમાન પર્યાય તારી વિદ્યમાન છે ને એમાં છુપાયેલો જ્ઞાયક સ્વભાવ એ પણ વિદ્યમાન છે, પણ વ્યક્ત પર્યાય, વર્તમાન પર્યાય એને વ્યક્ત કહેવું છે। વર્તમાન પર્યાય વ્યક્ત છે એની અપેક્ષાએ એમાં છુપાયેલો જ્ઞાયક સ્વભાવ એને અવ્યક્ત કહેવો છે। પણ આ વ્યક્ત અને અવ્યક્તપણું બતાવવું છે શા માટે? તો કે સમયસારનું પ્રયોજન સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિ કરાવવાનું છે। તો પર્યાયને વ્યક્ત કેવી, જ્ઞાયક સ્વભાવને અવ્યક્ત કેવો, એનું પ્રયોજન સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિ છે। આ અધિકાર જીવ અજીવ અધિકાર છે। તો આ બોલમાં જીવ કોને કહેવો, અજીવ કોને કહેવો? વ્યક્ત પર્યાયને અજીવ કહેવું છે, એમાં છુપાયેલા જ્ઞાયક સ્વભાવને જીવ કહેવો છે। પણ વર્તમાન પર્યાય એની ઉત્પત્તિ તો જીવની સત્તામાં થઈ છે, જીવના અસંખ્યાત પ્રદેશેથી ઉત્પન્ન થઈ છે।
એનો કર્તા જીવ છે, એનો ભોગતા જીવ છે. એ ચેતનવંતી પર્યાય છે. એ પર્યાય પણ ક્ષણિક ઉપાદાન છે. તો તમે એને અજીવ કેમ કહો છો? તો કે જેમ 5 અજીવ દ્રવ્યો અને તારા સિવાયના બીજા અનંત જીવો પણ તારા માટે જેમ અજીવ છે, એ બધા દ્રવ્યોને અજીવ કેમ કીધા? કે એનું લક્ષ કરવાથી તને વિકલ્પ ઉત્પન્ન થાય છે. એનું લક્ષ કરવાથી તને રાગાદી ઉત્પન્ન થાય છે. અને જ્ઞાયક સ્વભાવનું લક્ષ કરવાથી તને વિતરાગતા ઉત્પન્ન થાય છે. જેમ પરદ્રવ્યનું લક્ષ કરતા તને રાગ ઉત્પન્ન થાય છે, વિકલ્પ ઉત્પન્ન થાય છે, એમ તારી પોતાની પર્યાય, વર્તમાન વર્તી પોતાની પર્યાય, એનું લક્ષ કરવાથી પણ તને વિકલ્પ અને રાગ ઉત્પન્ન થાય છે. માટે તારી વર્તમાન પર્યાયને પણ અમે અજીવ કહીએ છીએ. તો કે અજીવ શું કામ કહ્યું? તો કે અજીવ એટલા માટે કહ્યું, અજીવ એટલા માટે કહ્યું કે જેમ અજીવનું લક્ષ છોડાવવું છે, એમ વર્તમાન પર્યાયનું પણ લક્ષ છોડાવવું છે. જેમ અજીવનું લક્ષ છોડાવીને જ્ઞાયક સ્વભાવ ગ્રહણ કરાવવો છે, એમ વર્તમાન પર્યાયનું લક્ષ છોડાવીને જ્ઞાયક સ્વભાવનું લક્ષ કરાવવું છે. પણ જ્ઞાયક સ્વભાવનું જ લક્ષ શા માટે? તો કે જ્ઞાયક સ્વભાવનું લક્ષ કર્યા વગર મોક્ષ માર્ગ પ્રગટી શકતો નથી. જ્ઞાયકમાં સ્થિરતા કર્યા વગર મોક્ષ માર્ગનું ફળ, મોક્ષની પ્રાપ્તિ થતી નથી. માટે અમારે વર્તમાન વર્તી પર્યાય એનું લક્ષ છોડાવવું છે, જ્ઞાયકનું લક્ષ કરાવવું છે. પણ પર્યાયનું લક્ષ છૂટે ક્યારે? જ્ઞાયકનું લક્ષ થાય ક્યારે? તો કે તને વર્તમાન વર્તતી પર્યાય, વર્તમાન વર્તતી પર્યાય એનો મહિમા છે કે જ્ઞાયકનો મહિમા છે? વર્તમાન વર્તતી પર્યાય એનો મહિમા કરવો કે જ્ઞાયકનો મહિમા કરવો? સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર એ તો વર્તમાન પર્યાયમાં પ્રગટ થાય છે. તો એનો મહિમા કરવો કે ન કરવો? આંશિક સુત્તા સંવર તત્વ એ પર્યાયમાં પ્રગટ થાય છે.
એનો મહિમા કરવો કે ન કરવો. શુદ્ધિની વૃદ્ધિ એવું નિજરા તત્વ એ પણ પર્યાય છે. એનો મહિમા કરવો કે ન કરવો. મોક્ષની પર્યાય એ તો પરિપૂર્ણ શુદ્ધ છે. જ્ઞાયકમાં રહેલું સંપૂર્ણ શક્તિરૂપ સામર્થ એક વર્તમાન વર્તી પર્યાયમાં પ્રગટ થયું છે. એવી વર્તમાન વર્તી મોક્ષની પર્યાય એનો મહિમા કરવો કે ન કરવો. તો કે પર્યાય અશુદ્ધ હોય એટલે કે પુણ્ય પાપ આશ્રવ બંધ સ્વરૂપ હોય કે ક્રોધ માન માયા લોભ રૂપે હોય કે મિથ્યાત્વ અવિરતિ પ્રમાદ કસાઈ રૂપે હોય, એ તો બધી અશુદ્ધ પર્યાય. શુદ્ધાશુદ્ધ પર્યાય 4 થી 12 ગુણસ્થાન. આંશિક શુદ્ધતા પ્રગટે આંશિક અશુદ્ધતા દૂર થાય અને ક્રમે કરીને શુદ્ધતાના અંશો વધતા જાય, અશુદ્ધતાના અંશો ઘટતા જાય. એવું 4 થી 12 ગુણસ્થાન ચાલે, એ પણ પર્યાય છે. અને અરિયન સિદ્ધ પદમાં પરિપૂર્ણ શુદ્ધતા પ્રગટે એ પણ પર્યાય છે. ચાહે અશુદ્ધ પર્યાય હોય, ચાહે શુદ્ધાશુદ્ધ પર્યાય હોય, ચાહે પરિપૂર્ણ શુદ્ધ પર્યાય હોય, પણ એ બધી વર્તમાન વર્તી પર્યાયો એ છે ક્ષણિક. ક્ષણિકનું ધ્યાન થઈ શકતું નથી. ક્ષણિક પર્યાયનો આશ્રય લઈ શકાતો નથી. ક્ષણિક પર્યાયનું અવલંબન લઈ શકાતું નથી. ક્ષણિક પર્યાયને ધ્યાનનો વિષય બનાવી શકાતો નથી. માટે ધ્યાન કરવા માટે, આશ્રય લેવા માટે, અવલંબન લેવા માટે ક્ષણિક પર્યાયનું અવલંબન નહીં લઈ શકાતું હોવાથી એ પર્યાય વર્તમાન વર્તી એવી પર્યાયનો મહિમા નથી. પણ એવી પર્યાયમાં છુપાયેલો જ્ઞાયક સ્વભાવ એ ત્રિકાળ હોવાથી એનો આશ્રય લઈ શકાય છે, અવલંબન લઈ શકાય છે, એનું ધ્યાન કરી શકાય છે. માટે જ્ઞાયક સ્વભાવ મહિમાવંત સ્વભાવ હોવાથી એનું લક્ષ્ય કરીને સાધક દશા કે મોક્ષ દશા પ્રગટ થઈ શકે છે. માટે જ્ઞાયકનો મહિમા છે. વર્તમાન પર્યાય વ્યક્ત હોવા છતાં એનું લક્ષ્ય છોડીને અવ્યક્ત સ્વભાવને વર્તમાન પર્યાય ગ્રહણ કરે ત્યારે પર્યાયમાં શુદ્ધતા પ્રગટે છે. વર્તમાન પર્યાય ક્ષણિક છે,
એની સામે આત્મ સ્વભાવ ત્રિકાળ છે. ક્ષણિક પર્યાય અનિત્ય છે, એની સામે જ્ઞાયક સ્વભાવ નિત્ય છે. ક્ષણિક પર્યાય ઉત્પાદ વ્યય એટલે કે જન્મ મરણવાળી છે, જ્યારે જ્ઞાયક સ્વભાવ જન્મ મરણથી રહિત ધ્રુવ સ્વભાવ છે. વ્યક્ત પર્યાય વર્તમાન પર્યાય એમાં વિવિધતા જોવા મળે છે. અશુદ્ધ પર્યાય થાય, શુદ્ધાશુદ્ધ પર્યાય થાય, શુદ્ધ પર્યાય થાય, ક્રોધ માન માયા લોભ રૂપે થાય, હાસ્ય રતિ અરતિ શોક ભય જુગુપ્સા રૂપે થાય, મિથ્યાત્વ વિરતિ પ્રમાદ કસાય રૂપે થાય, મોહ રાગ દ્વેષ રૂપે થાય. તો પર્યાયનું સ્વરૂપ વિવિધતાવાળું છે. વિવિધતાવાળા સ્વરૂપનું ધ્યાન ન થઈ શકે. જ્યારે આત્મ સ્વભાવ વિવિધતાથી રહિત એક રૂપ ત્રણેય કાળ, એક રૂપ એક રૂપ એક રૂપ, ક્ષણિક પર્યાય જે વર્તમાનમાં વર્તે છે એ પર્યાયમાંથી બીજી પર્યાય આવી શકતી નથી. જ્યારે ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વભાવ જ્ઞાયકમાંથી અનાદિથી અનંતકાળની પર્યાય પ્રગટ થઈ શકે છે. એટલું શક્તિરૂપ સામર્થ્ય છે. પર્યાય તો ભેદ છે, જ્ઞાયક સ્વભાવ તો અભેદ છે. પર્યાય તો અંશ છે, જ્ઞાયક સ્વભાવ તો અંશી છે. પર્યાય તો અવયવ છે, જ્ઞાયક સ્વભાવ તો અવયવી છે. પર્યાય તો ભેદ હોવાને કારણે વ્યવહાર નહીંનો વિષય છે, જ્યારે જ્ઞાયક સ્વભાવ શુદ્ધ નહીંનો વિષય છે. પર્યાય વ્યવહાર નહીંનો વિષય હોવાથી ગૌણ કરવા જેવી છે, જ્યારે જ્ઞાયક શુદ્ધ નહીંનો વિષય હોવાથી મુખ્ય કરવા જેવો છે. પર્યાયનું સ્વરૂપ અને દ્રવ્ય સ્વભાવનું સ્વરૂપ બેયનું સ્વરૂપ ભિન્ન ભિન્ન પ્રકારનું છે. પર્યાયને ક્ષણિક કીધી, અનિત્ય કીધી, ઉત્પાદ વ્યય વાળી કીધી, વ્યતિરેકી કીધી, ભેદ સ્વરૂપ કીધી, અંશ સ્વરૂપ કીધી, અવયવ સ્વરૂપ કીધી, વ્યવહારનીનો વિષય કીધો, ગૌણ કરવા જેવી છે એમ કહ્યું. જ્યારે જ્ઞાયક સ્વભાવ ત્રિકાળ છે, નિત્ય છે, ધ્રુવ છે, એકરૂપ છે, અભેદ છે, અંશી છે, અવયવી છે, શુદ્ધ નિશ્ચયનીનો વિષય છે, દ્રષ્ટિનો વિષય છે,
દ્રવ્યાર્થિકનો વિષય છે, એનામાં અનંત શક્તિરૂપ સામર્થ ભર્યું પડ્યું છે. આ વર્તમાન વર્તી પર્યાય અને જ્ઞાયક સ્વભાવ વચ્ચે સવિકલ્પ દશામાં ભેદ જ્ઞાન આ રીતે કરવું. એવું સવિકલ્પ દશાનું ભેદ જ્ઞાન એનું જોર વધતા વધતા વિકલ્પો છૂટી જશે અને તું નિર્વિકલ્પ થઈ જઈશ. તું કેવો થઈ જઈશ? તું કે નિર્વિકલ્પ થઈ જઈશ. ખ્યાલમાં આવે છે? વર્તમાન વર્તી પર્યાયને વ્યક્ત કીધી, હે કરવા માટે વ્યક્ત કીધી. દ્રવ્ય સ્વભાવને અવ્યક્ત કીધો, ઉપાદેય કરવા માટે અવ્યક્ત કીધો. વર્તમાન વર્તી પર્યાયનું લક્ષ છોડાવવું છે, વ્યક્તનું લક્ષ છોડાવવું છે. અવ્યક્ત જ્ઞાયક સ્વભાવનું લક્ષ કરાવવું છે. વર્તમાન વર્તી પર્યાયનું લક્ષ છોડવાથી વિકલ્પ છૂટશે, રાગ છૂટશે. અવ્યક્ત સ્વભાવનું લક્ષ કરવાથી અવ્યક્ત પર્યાયનું લક્ષ કરવાથી અવ્યક્ત સ્વભાવનું લક્ષ કરવાથી તને મોક્ષ માર્ગ અને મોક્ષ પ્રગટશે. તો ચોથા બોલમાં આચાર્ય ભગવાન વર્તમાન વર્તી પર્યાયને વ્યક્ત અને અજીવ કીધી, ગૌણ કરવા જેવી કીધી, એનું લક્ષ છોડવાનું કહ્યું. જ્યારે જ્ઞાયક સ્વભાવને અવ્યક્ત કીધો, એને જીવ કહ્યો અને એનું લક્ષ કરી એને ઉપાદેય કરી અને સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર પ્રાપ્ત કરવાનું કહ્યું. આપણે અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ. આજે 5 મિનિટ વહેલું પૂરું કરવાનું છે. વર્તમાન 24ના આખરી તીર્થનાયક બાલ બ્રહ્મચારી શ્રી મહાવીર ભગવાનનો જય હો. મહાવિદ્ય ક્ષેત્રે બિરાજતા પ્રથમ તીર્થંકર, ધર્મ ધુરંધર, અનંત ચતુષ્ટયના ધારક, દિવ્ય ધ્વનિના દાતાર શ્રી સિમંદર ભગવાનનો જય હો. કડીકાળ સર્વજ્ઞ મહાસમર્થાચાર્ય, સાક્ષાત દિવ્ય ધ્વનિને સુનનાર ભગવત શ્રી કુંકુંદાચાર્ય દેવનો જય હો. વર્તમાન કાળે વ્યક્ત અને અવ્યક્ત વચ્ચે ભેદરૂપ શ્રદ્ધાન કરાવનાર તીર્થના નાયક, તીર્થના સ્થાપક, તીર્થના પ્રવર્તક પરમ કૃપાળુ શ્રી સદગુરુ દેવનો જય હો. પૂજ્ય ગુરુદેવનો સૂર્યકીર્તિ ભગવાન તરીકે મહિમા બતાવનાર
તીર્થના નાયક, તીર્થના સ્થાપક, તીર્થના પ્રવર્તક, પરમ કૃપાળુ પ્રશમ મૂર્તિ ભગવતી માતનો જય હો. ભેદ જ્ઞાનમાં નિમિત્ત રૂપ અષ્ટજીનવાણી માતનો જય હો. પૂજ્ય ગુરુદેવ અને માતાજીની સાધના ભૂમિ સુવર્ણપુરી ધામનો જય હો. Take the ramp on the right to National Highway 147. 24 તીર્થંકર પૂર્વે મોક્ષે જનાર શ્રી બાહુબલી ભગવાનનો જય હો. જંબુ દીપસ્ય પધારનાર સર્વે જિનેન્દ્ર ભગવાનનો જય હો. The ramp on the right to National Highway 147. વર્તમાન ગુરુ અને ધાતુકી વિદ્ય ક્ષેત્રના ભાવિ તીર્થંકર શ્રી સૂર્યકીર્તિ ભગવાનનો જય હો. Continue on National Highway શ્રી સૂર્યકીર્તિ ભગવાનના સમોસરના મુખ્ય ગણધર દેવેન્દ્ર કીર્તિનાથ ભગવાનનો જય હો. ભગવાનનો જય હો. પરમ દિગંબર જૈન ધર્મનો જય હો. જય હો.